Welcome. Trivelis Institute for Defense, Security and Resilience is an independent research center dedicated to strategic reflection on today's most pressing security challenges. In this podcast, we focus on Russia and European security, exploring how Russia's internal political dynamics shape its foreign policy and directly affect the stability of Europe. Our guest is Ilya Yashin, one of the most prominent leaders of Russia's democratic opposition and a longtime advocate of a peaceful and democratic future for his country. A close ally of Boris Nemtsov and Alexei Navalny, Ilya rose to prominence as part of a new generation of liberal politicians, later serving as an elected municipal leader in Moscow, known for transparency and anti-corruption work. After publicly opposing Russia's full-scale invasion of Ukraine, he was arrested in 2022 and sentenced to 8.5 years in prison under wartime censorship laws, before being released in a prisoner exchange in August 2024 and forced into exile. Today, he works with other opposition leaders in exile, engaging the Russian diaspora and offering a rare insider perspective on Russia's internal dynamics and their impact on Europe. Ilya, welcome. It's great to have you with us. Your story truly is remarkable. You were in a youth movement, you were in local politics, you were an elected official, and now, sadly, you had to go to prison. You now continue your work from exile. If you look back at the last 10 or 15 years of how your work, how has your work in the opposition changed? How has Russia changed in the last 10 years? 10-15 лет назад я мог назвать себя оппозиционным политиком в России, потому что в России при всех оговорках существовала публичная политика. И у меня была возможность выходить на уличные митинги и выражать протест против политики властей. У меня была возможность как-то участвовать в выборах, у меня была возможность участвовать в деятельности легальной политической партии. Но с каждым годом ситуация становилась хуже. Все больше запретов, все больше репрессий, все больше политических убийств. И на сегодняшний день, когда уже почти 4 года идет война, в России не осталось никакого пространства для политического процесса, для открытой легальной политической деятельности. Абсолютно все оппозиционные организации признаны экстремистскими, и сама оппозиционная деятельность и критика власти криминализованы. Меня отправили в тюрьму буквально за то, что я критиковал политику властей. И больше 4000 людей сегодня сидят в России просто за то, что они критиковали политику властей. В России сегодня не осталось независимой журналистики. Все независимые СМИ закрыты, признаны нежелательными организациями, их деятельность криминализована. И независимые журналисты либо сидят в тюрьмах, либо отправились за границу. В России закончилось формирование самой настоящей диктатуры, фашистской диктатуры, которая угрожает теперь не только своим собственным гражданам, но угрожает и всему окружающему миру. И война, агрессия против Украины — яркий тому пример. The Russian state, as you mentioned, this is a progressive change. And it's a really complex system, right? Like any state, and Russia even more so because it's such a huge country. It has layers of propaganda to direct the public opinion. It exercises executive power over judiciary. Yet you choose to speak out. Why? I mean, what makes you believe that even with this whole complex layered machine, there's a chance for change? Why did you personally choose that story? Россия — это моя страна. Я родился в России, я вырос в России. Я люблю свою страну. И мне очень больно от того, что Путин делает с Россией. Мне очень больно от того, как Путин издевается над моей страной, как он лишает ее будущего. И у меня есть внутренняя потребность этому противостоять. Несмотря на риски, которые я очень хорошо понимаю. За последние годы Путин убил 2 моих близких друзей. В 2015 году в центре Москвы был застрелен Борис Немцов, с которым мы были очень близки, с которым мы много работали вместе. В тюрьме был убит Алексей Навальный, с которым мы прошли огромный путь с 2001 года. Мы были очень близки, работали много лет вместе. И я очень хорошо понимаю свои риски.
Но я понимаю, что я не могу молчать. И когда началась война, я очень хорошо понимал, что я должен оставаться в России, и я должен противостоять этой агрессии, находясь в своей стране, столько, сколько потребуется, столько, сколько я смогу, несмотря на то, что я очень хорошо понимал, в конце концов, меня обязательно посадят. Но даже когда меня посадили, я ощущал свою ответственность. Я понимал, что даже за решеткой я должен объяснять людям, что это преступная война, это преступная агрессия, которая не только уничтожает Украину, но крадет и наше будущее, наносит огромный ущерб и нашей стране. Я критикую эту войну, я критикую политику Путина как патриот России. Я критикую политику Путина, потому что я люблю свою страну, и я считаю Путина врагом России, который уничтожает ее. And you personally, you feel the support of Russian people, do you? For instance, when you knew that you will have to face trial, did you, at that very point, where you already, did you believe that there's any chance that this process was going to be fair? Or did you already know? Did you have access to a lawyer? For example, if you were detained, did you have access to a lawyer in a prison? How does this entire system work? Were you able to communicate, for instance, with your supporters during the trial process and when you were actually imprisoned? Знаете, когда меня арестовали, это был первый приговор по делу о военной цензуре, о так называемых военных фейках. И власть постаралась сделать этот процесс максимально публичным для того, чтобы как можно больше людей увидело, что происходит. Мой приговор даже Путин комментировал лично. И идея власти, очевидно, заключалась в том, что на моем примере надо запугать российское общество. И поэтому я понимал свою миссию, я понимал, что после моего ареста я не должен демонстрировать страх. Это была настоящая драма, это было противостояние. Власть на моем примере запугивала людей, а я на своем собственном примере показывал, что не надо бояться этой власти. Поэтому каждый раз, когда меня привозили в суд, я превращал судебную трибуну в политическую, в антивоенную трибуну. С трибуны суда я называл войну преступной, я объяснял, почему Путин — это военный преступник, почему он должен быть удален из Кремля, почему он не должен быть президентом России. Я рассказывал о военных преступлениях, я рассказывал о тех проблемах, с которыми Россия неизбежно столкнется в результате этой войны. И, находясь за решеткой, я тоже старался найти возможность высказать свою точку зрения. И, конечно, это приводило к тому, что на меня усиливалось давление за решеткой. И последние месяцы я находился в так называемом ШИЗО. Это маленькая камера для арестантов, такая пыточная камера, буквально там, 2 на 2 метра, где создано абсолютно пыточные условия. И, тем не менее, я считал это очень важным, потому что, с моей точки зрения, если ты ведешь политическую борьбу с Путиным, ты должен вести ее там, где это возможно, находясь на свободе, находясь за решеткой, находясь в изгнании, потому что если не противостоять этому злу, то зло восторжествует. Do you believe the Kremlin has a strategic interest in weakening the European Union? And why is that? Through your personal story, it is quite obvious that the values that you hold and how you believe Russia should be are a threat to the regime. How does that reflected in the foreign policy of Russia towards Europe? Мне кажется, очень важно понимать, что Путин ведет войну не только против Украины. И его амбиция не только в том, чтобы забрать какие-то части Украины, и даже не в том, чтобы поменять политический режим в Украине. Настоящая амбиция Путина заключается в том, чтобы сменить политическое устройство мира, в том, чтобы сменить мировой порядок. И он вполне открыто это декларирует. Перед началом войны Путин выдвинул ультиматум странам Запада, ультиматум НАТО. И, по сути, речь идет ровно об этом. О восстановлении Российской и Советской империи, о разделе мира на сферы влияния между крупнейшими сверхдержавами, между США, Россией и Китаем. И кремлевские пропагандисты вполне открыто на сегодняшний день декларируют, что маленькие страны, как они их называют, в принципе не должны иметь права на суверенитет. Суверенитет таких стран
как в том числе Словения, должен быть ограничен. Все маленькие страны должны входить в сферы влияния ведущих крупнейших мировых держав. В этом реальная амбиция Путина. Он хочет поменять мировой порядок. И та часть мира, которую он рассматривает как сферу влияния России, это в его понимании должно быть довольно мрачное место. Это должно быть место, где нет прав человека, где нет свободных выборов, где нет никакого гуманизма. Потому что главная особенность политики Путина – это абсолютное пренебрежение к человеческой жизни. Для Путина человеческая жизнь не стоит ничего. И то, как он ведет войну против Украины, лишний раз это доказывает. Все эти мясные штурмы, огромные потери, буквально покупка человеческих жизней, которых бросают в топку этой войны. Это говорит об отношении Путина к человеческой жизни. И тот мир, который воображает Путин в будущем, это мрачное место. И именно поэтому Путин должен быть остановлен. И ответственность Европы, европейских политиков, европейских обществ заключается в том, чтобы остановить Путина, чтобы после Украины он не пошел дальше. And in your view, what's the most dangerous misconception that you've seen in European policy right now? I mean, because you're very clearly stating that appeasement does not work, that Putin will go on. Вы знаете, есть такая старая поговорка, мудрая, что если ты хочешь мира, тебе надо готовиться к войне. Для того, чтобы избежать настоящей войны, Европа должна стать сильной. Европа должна осознать ответственность за собственную безопасность. Европа должна быть настолько сильной, чтобы Путину и в голову не пришло отправить войска в страны Балтии, отправить войска в Польшу, устраивать провокации в Восточной или в Западной Европе. Путин должен понимать, если он попытается пойти дальше, он неминуемо встретит мощный отпор. Европейские политики и, самое главное, европейские граждане должны осознать, что безопасность Европы в руках самих европейцев. И я вам хочу сказать, что у Европы есть все необходимое для того, чтобы защитить и Украину, и собственную безопасность. У Украины и у Европы достаточно людей, достаточно ресурсов, достаточно денег, достаточно экономического, промышленного потенциала, военного потенциала. У Европы есть все необходимое. Единственное, чего не хватает, это политической воли. Но я надеюсь, что все-таки она появится. And if you're looking at Europe today, do you see the political will? I mean, what is your experience? You have been out of Russia now for about 2 years, is it? 25 months. 35 months. Do you see the political will in Europe? We've seen Europe arm itself, despite of the fact that we now have very shaky relationship, transatlantic relationship with the Americans. Do you see the willingness in Europe to stand up to Putin? Ну, я верю в это. Я вижу некоторые признаки. Все-таки мне кажется, что спустя почти 4 года войны Европа начинает осознавать, что надо себя защищать, и что не всегда можно рассчитывать на американцев. Политическая конъюнктура в Соединенных Штатах может измениться, и, как мы видим сейчас, политическая линия может измениться. И Европе надо уметь себя защищать. Европе надо объединяться. Европе важно осознать, что украинская армия сегодня воюет не только за Украину, но и за всю Европу. Важно осознать, что украинская армия — это европейская армия. Это передовой отряд европейской армии. Европе важно осознать, что, наверное, жизненной необходимостью становится формирование объединенных вооруженных сил Европы, важной частью которого станет европейская армия. Важно, чтобы была политическая воля, направленная на выстраивание эффективной системы безопасности. Важно дебюрократизировать политическую систему Европы для того, чтобы решения принимались быстро и эффективно. И это самый настоящий вызов современности, на который нужно найти достойный ответ. You know, when we look at the rhetoric coming out of Moscow, I would say that it's becoming more and more sharp. More and more Остро. I'm sure you know how to read Putin's rhetoric a little differently than we do. But our colleagues and our
friends in the north, namely Poland, Baltic countries, they really are getting ready for war. And they honestly believe that Ukraine is just a stop to their countries. Do you believe there will be a war on an EU member state? Ukraine? You mean? No, EU member state, either Baltic countries or Poland. Or another country that is a part of... Я уверен, что у Путина есть такие планы. Как я уже сказал, амбиции Путина точно не ограничиваются Украиной. И то, как отчаянно, смело и как долго Украина сопротивляется, на самом деле выигрывает время для Европы. Потому что такое долгое сопротивление Украины дает Европе возможность провести перевооружение, провести мобилизацию, выстроить необходимые линии обороны, привести свои войска в более современное и боеготовое состояние. И в этом смысле, конечно, Украина должна получить от Европы все необходимое для того, чтобы остановить Путина. Потому что Украина несет тяжелые потери, Украина теряет людей, и гражданское население страдает. Но Украина выигрывает время для Европы. И чем дольше Украина сопротивляется, тем сильнее становится Европа. In many ways, we are already in conflict because of the hybrid element. This is not exactly a war that is declared, but I believe it's already happening in Europe. We see cyber attacks. We see very, very strong efforts to manipulate information space through foreign interference and disinformation. How do authoritarian systems exploit these social divisions within societies? And I guess it is much easier to exploit open societies. What would be your view for Europe in this regard? Ну, вообще, то, о чем вы говорите, вы абсолютно правы. Но эти атаки начались задолго до полномасштабной войны в Украине. Много лет путинский режим испытывает и Соединенные Штаты, и Европу на прочность. И в этом смысле, конечно, демократия более уязвима, чем любая диктатура. В диктатуре существует цензура. Диктатура — это закрытое общество. И влиять на общественное мнение в диктатуре извне гораздо сложнее. В Европе существует свобода слова, политическая конкуренция. И в этом смысле демократия, конечно, предоставляет Путину возможности для того, чтобы с помощью гибридных методов влиять на общественное мнение в Европе. И путинская пропаганда очень активно этим пользуется. Но это происходит много лет. И у Европы должен выработаться иммунитет и появиться механизмы иммунитета. Я, кстати, вижу, такие механизмы появляются, но пока они недостаточно эффективны. И пропутинские силы получают все больше и больше голосов и поддержки в некоторых странах. И это вызывает большую обеспокоенность, потому что если накопится критическая масса пропутинских сил в парламентах и правительствах, это может взорвать Европу изнутри, просто разрушить Европу изнутри. Это ровно то, на что делает расчет Путин. И, кстати, война в Украине показала Путину, что все-таки военный потенциал его армии ограничен. Он верил, что Россия — это вторая армия мира, но Украина показала, что это не так. Поэтому против Европы Путин будет использовать не только методы прямой агрессии, он будет использовать, конечно, все более активные и дипломатические, и гибридные методы атаки. Но важно понимать, как бы то ни было, Путин не остановится. Потому что для Путина противостояние с Европой — это экзистенциальное противостояние. Это его амбиция, жизненная амбиция. Он видит в этом свою миссию. Он хочет возрождения империи, он хочет уничтожения Европы как самостоятельного субъекта международной политики, и он действительно посвятил этому свою жизнь. В этом смысл его политической миссии. If Putin were to be gone, would foreign policy of Russia change from today to tomorrow? Не все так просто. Yeah, exactly. Уход Путина, несомненно, изменит политическую систему. Потому что политическая система в современной России — это персоналистский режим. Это режим, который сформирован вокруг фигуры одного единственного человека.
Уход Путина изменит политическую систему неизбежно. Но как он ее изменит? Это открытый вопрос. Будущее России зависит от того, как закончится политическая борьба после ухода Путина. В этой борьбе будут участвовать разные силы. Будут силы, которые будут заинтересованы в том, чтобы сформировалась новая диктатура. Будут силы, которые будут заинтересованы в восстановлении отношений с Западом. Будут силы, которые будут выступать за своего рода просвещенную диктатуру. Диктатуру, которая сотрудничает с Западом, как это было в первые годы путинского правления. Но в этой борьбе будет принимать участие и демократическое движение, которое видит Россию как свободную, мирную, независимую страну, сотрудничающую с Европой, избавленную от империалистических амбиций и заинтересованную в том, чтобы жизнь и права человека имели приоритет над государственными интересами. Это будет большая политическая борьба. Результат ее не предопределен. But we've already mentioned and talked about that the propaganda machine that Putin created and the regime created is extremely extensive within Russia, right? And if you were to compare what the people in Russia hear on national television, radio, through controlled media channels, and what you hear from your circle, your supporters, your colleagues, what's the perception of Russian people? Are they really aware that what is happening in Ukraine, or is all of this blocked out? Do they have alternative means of information, of getting information? То, что я вижу, и то, в чем я убежден, люди очень устали от этой войны. Поддержка войны минимальна. Она никогда не была очень большой. И массовая поддержка войны всегда была иллюзией. Но сейчас, спустя почти 4 года войны, поддержка находится на абсолютно минимальном уровне. Люди не могут выражать это открыто, потому что любой протест против войны неминуемо приведет вас в тюрьму. В России сегодня больше 4000 политзаключенных. И это самые обычные люди. Это не только политики, блогеры, журналисты. Это обычные люди, которые написали комментарий, поставили лайк и как-то очень мягко высказались против войны. Больше 4000. Люди устали от войны, и люди мечтают о том, чтобы она закончилась. Но в чем несомненный успех пропаганды? Люди боятся поражения Путина в этой войне. Потому что Путин очень четко объясняет, что если мы проиграем в Украине, плохо будет всем. Плохо будет не только самому Путину, плохо будет всему российскому обществу. Потому что Путин объясняет людям, на Западе русофобы. Они хотят нанести нам стратегическое поражение, они хотят развалить Россию, они хотят нас унизить, они хотят нас сделать рабами. И суть путинской пропаганды — это страх, запугивание. Ты не поддерживаешь войну, ты считаешь начало агрессии против Украины ошибкой, но ты боишься поражения в этой войне, потому что Путин убедил тебя, что на Западе русофобы. И это мой важный месседж европейским политикам. Каждый раз, на каждой встрече с европейскими политиками, от Макрона до дипломатов, до чиновников, до парламентариев, я всем пытаюсь объяснить, что прагматично, разумно, умно в своей риторике разделять Путина, его режим, его олигархов, военных преступников и российское общество. Путин и его окружение — это несомненные враги Европы, как и России. Но российское общество должно стать союзником Европы в борьбе за будущее. И это действительно прагматический подход. Не надо мешать Путина и российский народ. Потому что, когда вы это делаете, вы толкаете российских граждан к Путину. Right. Yes. I very much understand that. And it's very interesting when you're talking about this information space in Russia, how it resonates with the disinformation tactics that we see in European space and also in Slovenia. And these are the messages that actually get projected across Europe. But they are very much present in Slovenia. We have to say that the regime's skills in manipulating information, it really is phenomenal. What we're basically looking at, for example, is that Russia is always portrayed as a victim. It is that Europe is the aggressive one. So this narrative
that of what the Russian people are afraid of is actually projected to the West. So Europe is aggressive. Europe is about to attack us. We are defending ourselves in Ukraine. And in that sense, it's the same kind of propaganda war machine that is functioning for internal purposes in Russia and is spilling over into Europe, in the Balkans, and going into Slovenia. So, Вы знаете, любая агрессивная война yeah. любым агрессором, любым диктатором выставляется как война оборонительная. Ну, это классика. Абсолютно. Когда Гитлер начинал Вторую мировую войну, когда Гитлер напал на Польшу, это же можно посмотреть немецкие газеты 1939 года. Это объяснялось тем, что Германия защищается от агрессии Польши. Когда Путин напал на Украину, он тоже объяснял, что мы должны защититься от агрессии фашистского режима в Украине. И действительно, я, к сожалению, вижу, что в Европе есть политики и так называемые медиа, которые помогают Путину распространять эту абсолютно возмутительную ложь. Ну, даже вот среди ваших соседей я не так давно был в Белграде, и мне показали первую полосу одной из газет, которая вышла в день начала войны в 22 году, в феврале 22 года. И на первой полосе было написано, что сегодня Украина вероломно напала на Россию. Безумие, безумие. Но тем не менее есть люди, которые в это верят, и эту ложь необходимо разоблачать. Yeah, it's very interesting, and I'm really happy when I look at your activities now that you very much are engaging with EU countries. Thank you for coming here for that. That you went to Serbia, that you're engaging with Russian diaspora, because I think it's very important that people hear your message. Why do you believe this work is so important, and how can Russian opposition contribute to Europe's understanding of Russia? Вы знаете, вот продолжая разговор про Сербию, например, мне показали там некоторые результаты социологических исследований сербского общества, которые меня глубоко шокировали. Людям задавали вопрос о том, кого вы считаете виновным, ответственным за начало войны в Украине. И абсолютное большинство людей отвечало, там больше 50% США, НАТО, по-моему, около 17% Украина, и всего 6% возлагали ответственность на Кремль. И у меня была большая встреча с российской диаспорой в Белграде. Почти 800 человек пришло на эту встречу. И мой месседж был в том, что, друзья, мои дорогие соотечественники, наша с вами миссия объяснить нашим любимым сербам, людям, с которыми нас многое связывает, людям, которых мы называем своими братьями и которые называют братьями нас, мы должны объяснить сербам, что не так с Путиным и что на самом деле происходит с этой войной в Украине. Это наша с вами миссия. Потому что сербы не верят европейским политикам. Таковы реалии. Уж, конечно, сербы не верят американцам, и мы понимаем, почему сербы не верят американцам. Но сербы любят россиян, сербы любят Россию. Вы живете в этой стране, вы живете в Белграде уже не первый год, вы уехали из-за этой войны. Не бойтесь объяснять сербам, что вы думаете по поводу путинского режима. Рассказывайте сербам, которые живут с вами в соседних домах, рассказывайте, что из себя представляет путинский режим. Объясняйте, почему вы уехали. Объясняйте, почему вы против путинского режима. Объясняйте, что Путин — это не Россия. Это наша с вами миссия. И на самом деле моя миссия в том числе. Для меня важно показать и российскому обществу, людям, которые остаются в России, что у них есть голос. Я проводил протестные демонстрации в Берлине, я выступал с трибуны Европейского парламента, в том числе для того, чтобы дать голос тем людям в России, которые лишены голоса. Но для меня в то же время очень важно показать всему миру, что есть другая Россия. Что Россия — это не только Путин, что Россия — это миллионы людей, которые хотят, чтобы Россия была мирной, свободной страной, без империалистических амбиций, которая никому не угрожает и которая уважает человеческую жизнь. You have a very noble goal, and we would all support you in that. But just another, based on the message that you were talking about in Serbia, how many people actually believe who started the war and who's to blame? There was an interesting study also done in the Balkans that also crossed over into our country. But you know, the interesting part of that was that when people were asked,
Where would you prefer to send your children to school? Or where would you go to treat yourself in a hospital? Then the answers were much different because somewhere innate inside of us, there is a judgment that the systems that are more open and democratic are more friendly and just for us. So having said that, though, finally, I think we're almost right out of time. What would be the single most important lesson for Slovenia and the EU if they want to remain secure, democratic, and resilient in the years ahead? Первое. Европа должна сохранить верность своим ценностям и своим принципам. Европа должна остаться Европой. На сегодняшний день так сложилось, что Европа — это оплот прав человека. И от этого нельзя отступать, потому что в этом, как мне кажется, цивилизационная миссия Европы. И второе, Европа должна принять ответственность за свою безопасность на себя. Европе нужна армия, Европе нужна сила, Европе нужно осознание своей миссии и своей ответственности. И Европе важно понимать, что никто не придет и не защитит Европу. Надо защититься самостоятельно. Thank you very much. It's been a great pleasure having you on the podcast. Спасибо I wish you большое. best of luck in the future. As we wrap up today's episode, I'd like to briefly introduce the platform behind this conversation, Trevelis Institute for Defense, Security, and Resilience. We produce research and policy analysis, organize public debates, and expert discussions, all aimed at advancing a comprehensive approach to defense, security, and resilience. Today's security environment is shaped by a complex mix of military and non-military threats, which demand a strategic, long-term, and systematic response. Through independent and expert work, Trevelis Institute aims to contribute to greater security, stability, and resilience in Slovenia, and to strengthen Slovenia's voice in wider European and international security space. To learn more about our work, visit our website and follow Trevelis Institute online. And join us next time for the next podcast episode.